पई अकाल की, तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। सिख विरसा, सिख विरसा जान है साडी, इस नूं सारे प्यार करो। गुरुआं ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। सब तेरी वड्याई कोई नाहू ना जाने मेरा। आद गुरु है ना मैं, जुगाद गुरु है ना मैं, ओ सतगुरु है ना मैं, श्री गुरुदेव ना मैं। FM ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 13 ਮੱਘਰ ਸੰਮਤ 553 ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2021 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। तैसे ही प्रभु पाद
पिता गोपाल दया हमरे पिता हमरे पिता हमरे पिता गोपाल दयाल हमरे पिता अपनी उकत खलावे भोजन अपनी उकत खलावे अपनी उकत खलावे भोजन अपनी उकत खलावे सर्ब सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे सर्ब सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे जा राखे मैं तारी बारक को जो राखे मैं तारी बारक को तैसे ही प्रभु पाल तैसे ही प्रभु पाल हमरे पिता हमरे पिता हमरे पिता गोपाल दयाल हमरे पिता गोपाल दयाल हमरे पिता हमरे पिता हमरे पिता गोपाल दयाल हमरे पिता गोपाल दयाल मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा सदा सलामत देवा सदा सलामत देवा देवा सदा सलामत देवा देवा मीत साजन 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 मीत साजन मीत साजन सर्व गुण नायक
सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा। ईत ऊत जात पत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा। ईत ऊत जात पत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा। मिलै नानक संत सेवा। जो राखे महतारी बारक को जो राखे महतारी बारिक को। जो राखे महतारी बारक को तैसे ही प्रभु पाल। तैसे ही प्रभु पाल। हमरे पिता हमरे पिता हमरे पिता गोपाल दयाल। हमरे पिता गोपाल दयाल। हमरे पिता हमरे पिता हमरे पिता गोपाल दयाल। हमरे पिता गोपाल दयाल। जो राखे महतारी बारक को जो राखे महतारी बारिक को। जो राखे महतारी बारक को तैसे ही प्रभु पाल। तैसे ही प्रभु पाल। हमरे पिता हमरे पिता हमरे पिता गोपाल दयाल। हमरे पिता गोपाल दयाल। हमरे पिता हमरे पिता हमरे पिता गोपाल दयाल। हमरे पिता गोपाल दयाल। हमरे पिता गोपाल दयाल। हमरे पिता गोपाल दयाल। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡ ਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸਨੋ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਏ। ਗੁਰ ਰਾ
राखे से उबारे होर मर जम्मै आवे जाए एहो शरीर जजरी है इसनो जार पहुँच आए गुर राखे से उबारे होर मार जम्मै आवे जाए होर मार जम्मै आवह जावह अंत गए पछुतावह बिन नावै सुख ना होई ऐथै कमावै सुफल पावै मन मुख है पत खोई जामपुर कोर अंधार महागुबार ना तिथै भैण ना पाई एहो शरीर जजरी है इसनो जार पहुँच आए काया कंचन ताथिया जा सतगुर लाए मिलाए भ्रम माया विचाहो कटिया सचड़ा नाम समाए सच्चा नाम समाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रहे दिन राति विचाहो हौ मैं जाए जिने पुरख हर नाम चित लाया तिनका हाँ लागौ पाए काया कंचन ताथिया जा सतगुर लय मिलाए सो सच्चा सच सलाहिया जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर परम भुलाणिया क्या मोह देसन आगे जाए क्या
ਦੇਨ ਮੋਹ ਜਾਏ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁਤਾਏ ਦੁਖੋ ਦੁਖ ਕਮਾਏ ਨਾਮ ਰਤੀਆ ਸੇ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝਾਏ ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਹੀਐ ਜਾਏ ਸੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ 부ਝਾਏ ਜਿਨੇ ਸਚੜਾ ਸੱਚ ਸਲਾਹਿਆ ਹਉ ਤੈਨ ਲਾਗਾਉ ਪਾਏ ਸੇ ਜਾਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤੈਨ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲ ਸਭ ਜਾਏ ਤੈਨ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲ ਸਭ ਜਾਏ ਸੱਚੈ ਸਰ ਨਾਏ ਸੱਚਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ 부ਝਾਏ ਆਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਜਿਨੇ ਸਚੜਾ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾਉ ਪਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਜਿਨੇ ਸਚੜਾ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾਉ ਪਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡ ਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਏ।
ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਬੜਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 584 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਮ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਦੋਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਦੋਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਔਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੂੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅਰੈ ਲੋਚ ਲਗੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈਰੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਅਰੈ ਲੋਚ ਲਗੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈਰੀ। ਹਰ ਨੈਨੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਨੈਨੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਹਰ ਪਾਧਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ, ਹਰ ਪਾਧਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ, ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਚੰਗੇਰਾ। ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇਰਾ।
ਭਾਗ ਲਿਖੇਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਬਾਰ ਨ ਪਵ ਜਲ ਫੇਰਾ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਬਡਹੰਸ ਥਰਡ ਮਹਿਲ। This body is frail. Old age is overtaking it. Those who are protected by the Guru are saved, while others die to be reincarnated. They continue coming and going. Others die to be reincarnated. They continue coming and going. And in the end, they depart with regret. Without the Naam, there is no peace. According to one's action here, so are the rewards received. The self-willed manmukhs lose their honor. In the city of death, there is pitch darkness and huge clouds of dust. Neither sister nor brother is there. This body is frail, old age is overtaking it. The body becomes golden when one unites with the true Guru. Doubt and Maya have been removed from within me, and I am merged in the true name. Merged in the true name, I sing the glorious praises of the Lord. Meeting my beloved, I have found peace. I am in constant bliss, day and night. Egotism has been dispelled from within me. I fall at the feet of these persons who enshrine the Naam within their consciousness. The body becomes golden when one unites with the true Guru. We truly praise the true Lord when the true Guru imparts understanding. Without the true Guru, they are deluded with doubt. Going to the world hereafter, what face will they show? What face will they show when they go there? They will regret and repent for their sins. Their actions will bring them only pain and suffering. Those who are imbued with the Naam are dyed in the deep crimson color of the Lord's love. They merge into the wings of their husband Lord. I cannot conceive of any other as great as the Lord. Unto whom should I go and speak? We truly praise the true Lord when the true Guru imparts understanding. I fall at the feet of those who praise the truest of the true. Those humble beings are true and immaculately pure. Meeting them, all filth is washed off. Meeting them, all filth is washed off. Bathing in the pool of truth, one becomes truthful with intuitive ease.
The true Guru has given me the realization of the name of the immaculate, unfathomable, imperceptible Lord. Those who worship the Lord with devotion night and day are attuned to his love. O Nanak, they are absorbed in the true Lord. I fall at the feet of those who meditate on the truest of the true. ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੁਣ ਵਰਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਸੁਣ ਵਰਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਜੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸੀਧੀ ਕੀਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸੀਧੀ ਕੀਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਠਾਕਰ ਹਾਇਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਠਾਕਰ ਹਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ
ਸਿਫਤੀ ਪਾਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਇਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਾਇਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਇਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੋਂ ਅਰਬੀ ਲਿਖਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਸਿਹਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਪੀ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਦਾ ਗੜਾ ਮੀਰਪੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ 1933 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ
सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर घर बास ना परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया। हर बेअंत हो नित कर वरनो, क्या जाना होए कैसो रे। हर बेअंत हो नित कर वरनो, क्या जाना होए कैसो रे। करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देओ उपदेसो रे। करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देओ उपदेसो रे। मैं मूर्ख देओ उपदेसो रे। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर घर बास ना परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर घर बास ना परिया रे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे। कोट अपराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर घर बास ना परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया। 97.3 FM ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੈਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਕਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਹੈ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਹੀ ਉਮਰਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੁਫਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਫਰਮਾਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਗਾ ਜਾਂ ਚੋਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੜਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਜੁਦੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਆਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਬਦਨੁਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 1920 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਮਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਜਫਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸੀਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਮਸੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬਲੀ ਹਿੰਦ ਮਸੀਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਦੇ ਮਗਰਿਬ ਭਾਵ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੁਜਰੇ ਜਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀ, ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਕਾ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਜਾਂ ਸੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਮੱਕਾ ਨੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਤਵੇ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ 11 ਦਿਨ ਕੋਠੀ ਬੰਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਵੈਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਾਹਿਰਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਤਵਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਗਸ਼ਾਰ ਭਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗਲੇ ਤੱਕ ਜਦ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਕਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰੁਕਨਦੀਨ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਹੀ ਜਲਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਬੁੱਧੂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਹਨ, ਪੱਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹਤਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਨਲਬਦੀਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤਵਾਰੀਖ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ ਸਭ ਜਗ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦਾ।
ਜਿਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੜਿਆ ਉਹ ਅੱਗ ਪਰਵਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਰਤ ਹਲਵੇ ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੱਕੀ ਸੁਆਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਰਤ ਹਲਵੇ ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੱਕੀ ਸੁਆਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕ ਚਲਾ ਲੋ ਤਰਦਾ ਏ ਦੌਲਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਰ ਗਈ ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਸਫਰੀ ਸਭ ਝਗੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਸਫਰੀ ਸਭ ਝਗੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਜਿਨ ਪੇਤ ਇਲਾਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਾਬਾ ਬੁਤਖਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਸਭ ਜਗ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਕੁੰਡ 7 ਦੀਪ 14 ਤਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ, ਲਾਠੀਆਂ, ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੌੜੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਮਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਗਈਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ 4 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ 4 ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਕਮਾਲਦੀਨ ਤੇ ਜਮਾਲਦੀਨ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਤੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਫਰਮਾਓ। ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 27 ਦਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਮਾਮਾਂ, ਖਲੀਫਿਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੜਾਵ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਦ
ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੂਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫੁਰਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਮ ਮਾਇਆਵਿਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਲੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਜਦੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 27 ਦਿਨ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਮਾਮ ਮਾਵੀਆ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਬੜੀ ਨੇਕ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ। ਤਾਜਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਿਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਊਠਾਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜਈਆ ਖਾਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਜਦੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਜਾਓ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਫਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੰਤਰ ਜਾਫਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। 10 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤਜਾਰਤੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜੀ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅੱਗ ਬਗੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਏ ਅਹਿਕਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਲਮਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਲੀਮਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗਹਿਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸਲੀਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਲੀਮਾ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਆਪ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਮਜੀਦ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੋ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਲੀਮਾ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਲੀਮਾ ਬੋਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।
ਮੇਰੇ ਬਾਗੜੀਏ ਨਾਂ ਦੇ ਊਠ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਬਾਗ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਊਠ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਊਠ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਊਠ 50 ਊਠਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਊਠ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਊਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਲੀਮਾ ਅਦਾਲਤ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਕਮ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਲੀਮਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਲੀਮਾ, ਮੈਂ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਊਠ ਦੜਾ ਕੇ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਘੜੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਕਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ। ਉਸਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਹੈ। ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੂਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਸਲੀਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਲੀਮਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਈਆ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਕੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नाम कुमारी नानका जड़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका जड़ी रहे दिन रात। हथ जोड़ के गुरां तो मैं मंगा खैरात। दे अरशां दे दातिया हरि नाम दी दात। तैनू संगत पई उदीक दी इक पल पा जा चात। रात भी उजली नाम थी उजली है प्रभात। नाम नशे दे सामने और नशे सब मात। नाम कुमारी नानका जड़ी रहे दिन रात। पौड़ी जप जी साब दी चढ़दी जाए आकाश। शब्द हजारे करन पे दुख हजारा नास। सुख मनी विच सैकड़े है सुखां दा वास। रह रास नू पढ़दियां जीवन आवे रास। कीर्तन सोला पढ़दियां जम तो मिले नजात। नाम कुमारी नानका जड़ी रहे दिन रात। नामदेव ने नाम दा पीता निर्मल नीर। बदली हर के नाम ने सदने दी तकदीर। जपया नाम कबीर ने होई कबीर कबीर। कूड़ी इक रविदास दे चरना दी अकसीर। नाम ना पुछदा मर्तबा नाम ना पुछदा जात। नाम कुमारी नानका जड़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका जड़ी रहे दिन रात। हाँ जी, ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਲੀਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਜਈਆ ਖਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦਾ
ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ ਇਬਨੇ ਸਹਿਲਾਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਲ ਹਾਜਰੀਨਾ ਵਾ ਪਾਸ਼ਾਹਾਲੀ ਹਲਾਕਤੁਨ ਫੀ ਮਰਜੇ ਖਲੀਜੇ ਸਲਸਹੂ ਬਨਾਜਬੋ ਮਰਗ ਹਜੀ ਮਰਜ ਜਾਤੁਨ ਹਾਜਾ ਨਬੀ ਫਲਾਇਖਾ ਨਾਨਕ ਤੋਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਤੁਨ ਭਾਵ ਕੇ ਪਾਸ਼ਾਹਾਲੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹਨਤੁਲ ਇਹ ਅਲੁਲ ਖਨਾਸ ਭਾਵ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਪਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪਰਸੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਸੀ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤਾਜੁਦੀਨ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਸ਼ਾਹਾਲੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਸੀ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਾਫਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਵੋ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਈ ਸੀ ਠੰਡੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਲਈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਦਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤਾਜਦੀਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਸ਼ਾਹਾਲੀ ਕਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਆਲਮਗੀਰ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਾਜਦੀਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਭਾਵ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਲੀਮਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਈਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਲਾਮ ਜਈਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਲੀ ਹਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਜਦੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 15% ਲੋਕ ਜਟਾਜੂਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਮ ਮਾਵੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਪਾਲਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਬੰਦਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਪਾਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ ਟੱਕਰੀ ਨਾ ਨਿਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੋਲੇ। ਟੱਕਰੀ ਨਾ ਨਿਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੋਲੇ। ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਰਾਣੀ ਤਾਈਓ ਉਲਝੀ ਪਈ ਆ ਤਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਰਾਣੀ ਤਾਈਓ ਉਲਝੀ ਪਈ ਆ ਤਾਰੀ। ਅੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮਨੂਆ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਟੱਕਰੀ ਨਾ ਨਿਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੋਲੇ। ਟੱਕਰੀ ਨਾ ਨਿਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੋਲੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਓਏ ਕੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਾ 8-60 ਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਤੀ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਾ 8-60 ਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਲਾ ਜਾਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਲਾ ਜਾਤੀ। ਕਿਉਂ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜ ਫਰੋਲੇ ਟੱਕਰੀ ਨਾ ਨਿਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੋਲੇ। ਟੱਕਰੀ ਨਾ ਨਿਕਦੀ ਤੇਰਾ ਦੋਲੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਮੋਹਿ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਰੂ ਹਮੀਦ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਲੀ ਚਰਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦਜਲੇ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੈ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਰੂ ਹਮੀਦ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੀ ਪੀਰ ਜਲਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਉਸਨੇ 40 ਗੰਜ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਖਿੜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਸਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ 40 ਗੰਜ ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਹਰ ਦਮ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਸੂਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹਿਰ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੇਕੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੀ ਹਿੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸੂਈ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ, ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਬਾ ਹਨੇਰ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ ਲਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜ ਲਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤਨ ਗੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਾਹ ਦਾਤਾ ਕਰ ਕਮਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਫ ਗੁਨਾਹ ਦਾਤਾ ਇਸ ਤਨ ਗੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਾਹ ਦਾਤਾ ਕਰ ਕਮਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਫ ਗੁਨਾਹ ਦਾਤਾ ਮੱਥਾ ਮੇਰਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਮੇੜ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਬਾ ਹਨੇਰ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇੜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਿਓ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਸ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਰਾਖਾ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋਇਓ ਬੰਦਿਆ, ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਾਰਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਾਗਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਾਗਰ, ਨਾ ਕਰ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਗਰਕਾਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ। ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ, ਸਤਲੁਜ ਸੜਿਆ ਨਾਲ ਬਿਆਸਾ। ਜੇਲ ਮਰਾਵੀ ਛਮ ਛਮ ਰੋਏ, ਜੇਲ ਮਰਾਵੀ ਛਮ ਛਮ ਰੋਏ। ਲਊਆਂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਚਨਾਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ। ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਪੁਰਸਤੇ ਜਾਣੇ, ਹੱਕ ਬੇਗਾਨਾ ਰਜ ਰਜ ਖਾਣੇ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਿਆ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਿਆ। ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਖਰਾਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ। ਵਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਜਾਣੀ। ਜੰਡ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਜੰਡ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਉਜ ਮੋਏ ਕਈ ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ।